हाँ जी बच्चे नैक्सट टॉपिक है अपने कोले क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल है जो तुहाडे कोले वो 3 टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट हैगा सिंपल क्यूबिक, सैकेंड हैगा बॉडी सेंटर्ड एंड थर्ड हैगा FCC फेस सेंटर्ड क्यूब। सिंपल क्यूबिक दे विच अपने कोले की हैगा आ वाला तुहाडे कोले सिंपल क्यूबिक दी डायग्राम है। सिंपल क्यूबिक दे विच अपने जिहड़े 8 कॉर्नर है 8 कॉर्नर दे उपर अपने कोले एटम हैगे जिहड़े लगे हुए हैं। ठीक है, ईच कॉर्नर ते एक एटम है, दैट मीनस अपने कोले 8 कॉर्नर ते हो गए। तो ये वाला जो कॉर्नर वाला सपोज ये लैके चले हैं आप तो ये पूरे यूनिट सैल का अपने को की है 1/8 पार्ट है एटम। सैकेंड है बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड दे विच अपने को 8 तो है जोड़े 8 के 8 कॉर्नर के उपर लगे हुए है। तो एक एटम है जो अपने को सेंटर ऑफ द क्यूब के सेंटर के प्रेजेंट है। ये तुहाडे कोले बॉडी सेंटर्ड है। बॉडी सेंटर्ड की एग्जाम्पल जिवें सोडियम लगा लो तुसीं। नैक्सट है फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड दे विच है 8 तो है जोड़े अपने एटम 8 के 8 कॉर्नर के उपर प्रेजेंट है। तो जी 6 एटम है, ठीक है, 6 एटम वो हर एक की है 6 के फेस के उपर प्रेजेंट है। 8 अपने कॉर्नर के प्रेजेंट एटम तो 6 फेसिस है इस क्यूब दियाँ। 6 फेसिस के एक उपर एक अपने को फेसिस के प्रेजेंट है। ठीक है, तो टोटल अपने को 6 फेसिस के हो गए तो 8 अपने को है कॉर्नर के उपर। उस तो बाद है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्यूबिक सैल। क्यूबिक सैल के की करैक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सैल। वॉल्यूम कितना लैके चलते हैं इस क्यूबिक क्रिस्टल के विच तुसीं याद रखना जिहड़ियां आपां पहलां कंडीशनस कीतियां सी आ वाली क्यूबिक के केस दे। क्यूबिक 3 पार्ट सी अपने को सिंपल बॉडी फेस। इस दे विच कंडीशन की है A B एंड C तिन्ने अपने को इक्वल होंगे है। तो अल्फा बीटा एंड गामा एंगल वो तुहाडे कोल किन्ने होणगे 90 डिग्री के, दैट मीनस π/2n। तो लैके चले आप ABC इक्वल टू तीनों इक्वल है। तो वॉल्यूम की अपने को A क्रॉस B क्रॉस C तीनों का मल्टीप्लाई, दैट मीनस अपने को आ रहा है A दी क्यूब। हुण तुहाडे कोल हैगा नैक्सट नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सैल। पर यूनिट सैल दे विच नंबर ऑफ एटम्स कितने हुण टोटल नंबर ऑफ एटम है जोड़े यूनिट सैल दे विच प्रेजेंट है वो किन्ने है। N इज इक्वल्स टू Ni प्लस NF/2 प्लस NC/8। Ni है नंबर ऑफ इंटीरियर एटम्स, NF नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड एटम एंड NC नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स। SCC दे लई सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल दे लई Ni की वैल्यू 0 है, NF की वैल्यू 0 है। सिर्फ अपने को नंबर ऑफ कॉर्नर एटम्स किन्ने है 8/8, दैट मीनस इक्वल्स टू 1। तो नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सैल की आ गया इसकी वैल्यू 1 आ गई। BCC दे लई BCC दे लई जिहड़ी Ni की वैल्यू वो हैगी 1 एंड नंबर ऑफ फेस सेंटर्ड है 0, कॉर्नर के उपर 8 लग्या तो टोटल किन्ने आ गए 2। FCC दे लई जिहड़ी अपने को Ni की वैल्यू 0 है तो NF की वैल्यू कितनी है 6 जिहड़ियां फेसिस है उन्होंने उपर अपने को एक एटम प्रेजेंट है तो टोटल कितनी है 6 प्लस 8/8 इज इक्वल्स टू 4। उस तो बाद है कोआर्डिनेशन नंबर। कोआर्डिनेशन नंबर की है इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ इक्वल डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर्स दैट एन एटम एज हैज़ इन द गिवन स्ट्रक्चर। कि कोई भी गिवन स्ट्रक्चर दे विच, ठीक है, अगर आप एक पॉइंट लैके चले हैं तो उसके नीयरेस्ट नेबर किन्ने, नीयरेस्ट नेबरस किन्ने प्रेजेंट है उस स्ट्रक्चर दे विच उस एटम दे, उसनूं आपां कहांगे कोआर्डिनेशन नंबर। अगर आप सिंपल क्यूबिक लैटिस की गल करिए, सिंपल क्यूबिक लैटिस दे विच अगर आप कंसीडर करके चलिए 1 कॉर्नर एटम इज कंसीडर एज सैन। सपोज तुसी कोई भी एटम लैके चले ये वाला, ठीक है, इसनूं आपां कंसीडर कर लिया एज अ सेंटर। हुण इस दे नीयरेस्ट जिन्ने लैटिस पॉइंट हैगे आ उसका की कोआर्डिनेशन नंबर है। हुण इस दे विच टोटल किन्ने हैगे 6 तो इसका कोआर्डिनेशन नंबर अपने को कितना है 6। अगर आप BCC की गल कर रहे हैं BCC दे विच की है 8 तो जिहड़े एटम अपने को कॉर्नर्स के उपर प्रेजेंट होंदे है तो 1 है किस दे विच होगा पूरी बॉडी के सेंटर दे विच। तो इसका जो कोआर्डिनेशन नंबर है वो की है तुहाडे कोले 8 है। ठीक है, 8 इस दे की होणगे नीयरेस्ट एटम होणगे अगर आप एक एटम नूं कंसीडर करके चलीए सेंट्रल एटम। नैक्सट गल कर रहे हैं आप FCC की। FCC दे विच की है
6 ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 8 ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਂਟਰਲ ਐਟਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨੀਅਰੈਸਟ ਨੇਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ ਐਟਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ 12 ਐਟਮਸ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ। ਅਗਰ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਾਟ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਐਜ਼ ਅ ਸਫੀਅਰ ਹੈ, ਸਫੀਅਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਟੋਮਿਕ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ, ਹੁਣ SC ਦਾ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬ ਦਾ, ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ a/2 ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਟਿਸ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਫੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲਾ SC ਦੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿਊਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਕਿਊਬ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਫੀਅਰ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ a/2। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਾਰਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਫੀਅਰ ਐਜ਼ ਅ ਸ਼ੋ ਕਰੀਏ ਦੈਨ ਅਗਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਲਗਾ ਲਓ ਇਸ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ 2r। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਫੀਅਰ। ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ r। ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ DH ਸਕੁਅਰ, ਆਹ ਵਾਲੀ DH ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ DC ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ CH ਸਕੁਅਰ ਦੇ। DC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a ਹੈ ਐਂਡ CH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ a ਹੈ ਤਾਂ DH ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਟੋਟਲ 2a ਸਕੁਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2a ਸਕੁਅਰ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ DG ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, DG ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ DH ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ HG ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2a ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਓਨਲੀ a ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 3a ਸਕੁਅਰ। ਬਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ DG ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 2r ਪਲੱਸ r ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਤਾਂ 4r ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 3a ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਤਾਂ r ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ √3/4a। ਇਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਹ ਵਾਲਾ C ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 4r, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ AC ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ AD ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ CD ਸਕੁਅਰ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ 2a ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ √2/4a। ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਰੇਡੀਅਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ। ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਫ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ occupied by all the atoms in a unit cell to the total volume of the unit cell। ਜਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਐਟਮ ਨੇ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਨੇ ਟੂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਸਦਾ ਕੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈਗਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਅਟੋਮਿਕ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ PF ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਐਟਮ ਇਨ ਅ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਅਪਨ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਅੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਐਟਮਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਨ ਐਟਮ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਐਟਮਸ ਅਪਨ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ। ਤਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਵਨ ਐਟਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਸਫੀਅਰ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ 4π3πr3। ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲ N ਅਪਨ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ AQ ਇਜ਼ ਇਕਵਲਸ ਟੂ ਕਿਸ ਦੇ 4πr3 N/3 ਦੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ SCC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 1 ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ a/2 ਤਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ π/6 ਔਰ 0.52 ਦੇ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਕੂਪਾਈ ਸਪੇਸ ਹੈ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 52% ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੋਟਲ ਸਪੇਸ ਦੀ। BCC ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ N ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2, ਰੇਡੀਅਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ √3/4a। ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ 0.68 ਦੈਟ ਮੀਨਸ 68% ਆਫ ਟੋਟਲ ਵੋਲੀਅਮ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਕਿਊਬ।
ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 4 ਹੈ, ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ √2/4a। ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ 0.74, ਦੈਟ ਮੀਨਸ 74% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਸਪੇਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਡ ਸਟਰਕਚਰ HCP। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੈਕਸੀਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਟਮ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਹੈ A ਟਾਈਪ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਲੇਅਰ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਐਟਮਸ ਦੀ, ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੈਕਿੰਡ ਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਲੇਅਰ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ B। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਿਮਿਲਰ ਹੋਰ ਲੇਅਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਲਓ ਲੇਅਰ, ਸਪੋਜ਼ C। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਈਏ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 6 ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕਿਸ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, FCC ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, 12 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ 12 ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ। 6 ਐਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, 3 ਐਟਮ ਲੇਅਰ ਅਬਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ 3 ਐਟਮ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲੇਅਰ ਬਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 12। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈਗਾ R = a/2। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਦੀ ਲੈਂਥ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ C, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਪਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 2 3 4 5 6 ਐਟਮ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਨੀਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ 6, ਬਟ ਇਹ ਹਾਫ ਹੈ, ਮਤਲਬ 3 ਅਬਵ ਹੋ ਗਏ, 3 ਨੀਚੇ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 6 ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ 6 ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਏ, ਏਰੀਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਏਗਾ, ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1/2, ਠੀਕ ਹੈ, 1/2 ਇੰਟੂ A ਸਾਈਡ ਇੰਟੂ ਸਾਈਡ ਇੰਟੂ ਸਾइन 60। ਸਾइन 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, √3/2, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ 6 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ A ਵਾਲਾ। ਏਰੀਆ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੋਲੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਗਿਆ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਦਾ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ 6 ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 8πa³ 8πa³। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ all the unit cell upon volume of the total volume of the unit cell। ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ, ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਕਿੰਗ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ FCC ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ 74%। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਸੀ HCP, ਹੈਗਜ਼ਾਗੋਨਲ ਕਲੋਜ਼ ਪੈਕਿੰਗ ਸਟਰਕਚਰ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਆ ਡਾਇਮੰਡ। ਡਾਇਮੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 2 ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿਊਬਿਕ ਤੇ ਹੈਕਸਾਗੋਨਲ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨੋਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਊਬਿਕ ਸਟਰਕਚਰ, ਆਪਣੀ ਨੋਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਊਬਿਕ ਸਟਰਕਚਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 8 ਐਟਮਸ ਤਾਂ ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 6 ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੈ ਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਐਟਮਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, 4 ਐਟਮਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਟੈਟਰਾਹੈਡਰਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ 1 ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, 1 2 3 4 ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਇਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 FCCs ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ 000 1 2 0 1 2 1 2 1 2 1/2 1/2 0, ਤੇ ਬੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਅਦਰ ਉਸ ਦੀ 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 3/4 3/4 0 3/4 3/4 3/4 0।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਿਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਲੈਟਿਸ ਤੋਂ ਪਲੱਸ ਬੇਸਿਸ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੋ ਬੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ Cl ਨੈਗੇਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਬੇਸਿਸ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਇਨ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸੋਡੀਅਮ ਐਟਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਆਇਨਸ ਹੈ, ਉਹ ਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਤੇ ਫੇਸ ਸੈਂਟਰ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਕਲੋਰੀਨ ਐਟਮ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਰਨਰਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫੇਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਵੋਇਡਸ ਤੇ। ਔਕਟਾਹੈਡਰਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੋਡੀ ਸੈਂਟਰਡ ਹੋਏਗੀ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿਊਬ ਦੀ ਐਜ ਹੈ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਐਜ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਇਹ ਬਲੈਕ ਡਾਟ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਨ ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, Na ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੋਡੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ।